जिन्होंने खाता खुआया वो बाहर आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने आप को सरेंडर करें, अपने खमीर को बाहर करें, अपने गुस्से को हंकार को बाहर करें, सरेंडर करें, अधीन करें कि हे परमेश्वर मैं अपने अधीन करता हूँ, हे परमेश्वर मैं अपने अधीन करता हमा करता ताकि परमेश्वर तुहाडे विचों जो भी खाता खुआया वो बाहर आएगा, यीशु मसीह के नाम चो बाहर आएगा, बाहर आएगा। जादू टोने फेल हो जाएंगे, जादू टोने कैंसिल होंगे यीशु मसीह के नाम च। हालेलुया। जादू टोने कैंसिल होंगे यीशु मसीह के नाम च। हालेलुया। ताकि तबीयत जलेंगे यीशु के नाम च। हालेलुया। आग आएगी परमेश्वर की। हालेलुया। साडे विच आग मौजूद है। हालेलुया। आग मौजूद है। हालेलुया। वो चलेगा, जादू टोना शैतान चलेगा और वापस आएगा। तारीफ करांगे जोर से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का आग का बसा वेलकम। हालेलुया। रिसीव नेम ऑफ जीसस, रिसीव नेम ऑफ जीसस। आग का बसा जो परमेश्वर ने लाइट हाउस मिनिस्ट्री में आग का बसा बताया, रिसीव करें, रिसीव रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, उनकी महिमा करें, उनकी महिमा करें। साडा परमेश्वर बड़ा है, दुष्ट आत्मा का कोई काम नहीं हो जाए। आवाज को सुने, निकले बाहर, निकले बाहर, दुष्ट आत्मा निकले बाहर। हुक्म देना इसी के नाम में अंधकार निकले बाहर, अंधकार निकले बाहर। और छोड़ के जाए परमेश्वर दिया आग 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 चलेगा, शैतान चलेगा, चलेगा, चलेगा। छोड़ इन्हें कलाम को आगे लोगा, इन्हें कलाम को आगे लोगा, इन्हें कलाम को आगे लोगा। यीशु मसीह के नाम पे इन्हें कलाम को आगे लोगे, इन्हें कलाम को आगे लोगे। यीशु के नाम शैतान का कलाम चले, इधर कलाम चले, चले। परमेश्वर की आग 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 चले, चले, चले। जाओ छोड़ के। आई कमांड नेम ऑफ जीसस, मैं कमांड कर रहा हूँ, छोड़ के जाओ। हे शैतान निकलो बाहर, तेरा कोई काम नहीं। पावर में लेस करता है यीशु के नाम से, ये पावर में लेस करता है। शैतान का इकट्ठ तोड़ना यीशु मसीह के नाम से। शैतान का इकट्ठ तोड़ना, शैतान का इकट्ठ तोड़ना। आउट आउट आउट, जाओ जाओ। हे शैतान निकलो बाहर, निकलो बाहर। आउट 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 आउट। दोबारा वापस नहीं आना, दोबारा इस तक के वापस नहीं आना। Thank you, Lord Jesus, Father, Holy Lord. वापस नहीं आना, वापस नहीं आना, वापस नहीं आना। किन्हें भेजा, किन्हें भेजा, हैं? किन्हें, हैं? पता नहीं भेजा। जल्दी निकल जा, निकल जा, निकल जा। दोबारा वापस नहीं आना। आउट, 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 निकलो, आउट, आउट, आउट। चीख मार के निकल जा बाहर। आउट, 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 आउट। शॉट आउट। हालेलुया। तारीफ करें, उसकी तारीफ करें, उसकी तारीफ करें। और जिंदा खुदा और बादशाह का बादशाह और बादशाह का बादशाह और बादशाह का बादशाह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और रबा समर के सिंगर के देखा बहुत सनमा नाको सिंधु न बंदना रीक का बहुत शरण करके बेटे सिंगर के। थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। सबने बचत के लिए दिया जो ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੂੰ नचन नाल वटावेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर को खुश करना, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ नच के गा के बजा के सर्वशक्तिमान की महिमा करना। हालेलुया। जिन्हें जमीन आसमान को बनाया, उन्हें इंसान को बनाया, उन्हें मिट्टी का पुतला फूक के अपने साथ फूकिया। जिन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम है आज छक के जाएगी यीशु मसीह के नाम, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने, मेरे पिता ने, मेरा परमेश्वर जिन्हें मैं बनना, जिन्हें मैं भरोसा रखता वो अज सारी बीमारी छक के जाएगी। उन्हें सामर्थी नाम दे, क्योंकि उन्हें लिखा आप वचन के उत्पत्ति च पढ़ते हैं। उन्हें कहा कि मैं मिट्टी का पुतला बनाया, वो अपने साह फूके। कोई मेडिसिन ने साह बनाए, कोई दवाइयों ने साह नहीं बनाए, परमेश्वर ने साह है। हार्ट की बीमारी छक के जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। किडनियां लोग यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और बस ਅਸੀਂ ਬੈਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
परमेश्वर की बात देखना है हालेलुया तुसी दर्शन पाओगे हालेलुया पवित्र आत्मा तुहानू छूएगा आज छुट्टियां हुई बदुआ बाहर आउणगियां परिशुद्ध आत्मा छड्ड के जाऊगी परिशुद्ध आत्मा तुहानू छड्ड के जाऊगी नाम की आत्मा छड्ड के जाएगा यीशु मसीह के नाम दे विच आई कमाल ने मौजूद साजी शुरू करांगे हालेलुया हालेलुया सब जन एक बार जिद्दां वलंटियर कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਜਾਓ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲ ਕੇ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀਆਂ परमेश्वर का आत्मा खुदा का पाक रूह एक एक ਨੂੰ ਛੂਹਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और एक एक आजाद होंगे हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस जितने जने बैठे आ खड़े हो जाओ आज खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ नया बल देगा नई सामर्थ देगा इस वर्शिप के दौरान सारे जन जिन्ने भी जकड़े होए आ वो साथ हो जाणगे हालेलुया रे मेरे रबारा रिबा सकता लेना बारा हालेलुया सब जन खड़े हो जाओ जेड़े नहीं भी खड़े हो सकते वो भी खड़े हो खुदावन तानु छूने जा रहा साडी चंगाई इस जगह ते आ चुकी है हालेलुया खुदावन दा आत्मा इस जगह ते कार्य कर रहा हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 मौजूदे मेरा बटे
Thank you.
हालेलुया तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात
से पाए तू जो हरदम तैयार है रहता, तू जो हरदम तैयार है रहता, नए मसा से भरने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालेलुया, रिबा रिबा सकता रिबा रिबा रबा रबा। सभी ताली बजाते हुए जोर से हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हुए हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करते हुए पवित्र आत्मा छू ले जीसस को हालेलुया, करते अपनी सामर्थ के साथ, अपनी नई आत्मा के साथ हालेलुया। हर बीमारियां, हर शैतान की अंधकार की शक्तियों को नाश नहीं यीशु के नाम में हालेलुया। और आशीष के Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Jesus, praise the Lord. hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus, hallelujah. thank you, Jesus. धन्यवाद, हालेलुया। छूले मेरे पिता हालेलुया, छूले हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। अनाथ रोक नहीं सकते, बीमारी का रोक नहीं पाएगा, शैतान का रोक नहीं पाएगा, तो आगे बिजनेस भी रोक नहीं पाएगा। मैं कैंसिल करता हूँ शैतान की जो मैं कैंसिल करता हूँ, वो तो बिजनेस के खिलाफ है, जो तो शरीर के खिलाफ है, मैं कैंसिल करता हूँ। अल्लाह का रोक नहीं सकते, चाहे कोई भी है, चाहे कोरोना, चाहे कुछ भी है, वो तो रोक नहीं सकता। तो दोस्तों की मेहनत करते वो रोक नहीं सकता, अल्लाह को रोक नहीं सकते। थैंक यू जीसस। बीमारी छोड़ के जाएगी, अंधकार छोड़ के जाएगा, जो शब्द काम में हुआ है वो तरह से उठा लेगा, वो खा लेगा। बीमारियाँ छोड़ के जाएगा, जादू पूरे कैंसर नेम ऑफ जीसस। पथरियाँ छट के जान गया, कितनी पथरियाँ निकल जा, यीशु मसीह के नाम में उठा देगा और कैंसिल करना। लेकिन ये पथरियों को हुक्म देना, वो छट के जाए और जाए रसोइयाँ छट के जाए, रसोइयाँ अपनी जगह को हिल जाए और बिल्कुल के बाहर आ जाए, वो बाहर आ जाए। यीशु मसीह के नाम पे दिमाग करना, वो बाहर आ जाए। पथरियाँ छट के जाए, रसोइयाँ छट के जाए, हर अंधकार छट के चला जाए, जादू पूरा ताकत भी जो खाता तो है वो छोड़ के जाए, वो कैंसिल करना, उन्होंने कैंसिल करना पसंद कर दिया। यीशु मसीह के नाम पे पसंद कर दिया। हर नशे वाली आत्मा छट के जाए, नशा चाहे सिक्का बिलिया तंबाकू जो भी चैनी खानी जो भी रिसीव करें वो छट के जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की आदर को मांग रहा, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जिन्हें नशे को छट नहीं पा रहे आज वो आत्मा छुएगा। परमेश्वर की आदर मांगना कि नशे वाली आत्मा वो सिकंदर तानु छट के जाएगी। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर को मंगागे, होली गोस्ट फायर। अपने अपने फायर को मंगागे, जिन्होंने रोग में अपने हाथों को फायर मंग जा रहे हैं। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ये बीमारी वाली आत्मा छोड़ के जाओ, जाओ, बीमारी वाली आत्मा छट के जाए। जादू तूने कैंसर हाथ ताकत तुम्हें कैंसर यीशु के नाम चाह दे, मैं कैंसिल करना, मैं कैंसिल करना, शैतान का कट तोड़ना यीशु मसीह के नाम दे के हुक्म देना। बीपी नॉर्मल यीशु के नाम चाह दे। बुखार वाली आत्मा छट के जाए, बुखार को काटना। जब पिता परमेश्वर ने पतरस की सास को बहुत तेज बुखार से उन्हें डर गया, फिर जो है सुन के चाहो तब उसी टाइम उन्हें सांस ठीक हो गई। यीशु के नाम चाह दे, पतरस की सांस ठीक होगी। बीमारी को डांटो, अपनी बीमारी को आप डांटो। हे बीमारी मेरे शरीर से छोड़ के जा, हे बीमारी जिन्हें बीमार ने डांटो, 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 डांटो। हे बीमारी मैंने छट के जा, तेरा कोई काम नहीं, मेरा शरीर पूरी तरह तुम्हें बंद है। यीशु के कोई खाना में चंगी हो चुकी है। मेरा शरीर पूरी तरह तुम्हारी हैकल है, जो नाश करेगा मेरा परमेश्वर को नाश करेगा। बीमारी वाली आत्मा छोड़ के जाए, बीमारी वाली आत्मा छोड़ के जाए, वो जाए यीशु के नाम से। घुटनियां के दर्द छोड़ के चले जाए, दर्द छोड़ के चले जाए, दर्द छोड़ के चले जाए। यूरिक एसिड नॉर्मल, गठिया नॉर्मल,
यीशु के नाम च हुक्म देना बीमारियां सारिया बीमारियां छड़ के चलिए जाओ क्योंकि वचन च लिखा कि मैं तुहाडियां सारियां बुराइयां नूं खिमा कर रहा बोले प्रभु मेरी सारियां बुराइयां नूं दूर कर दे खिमा कर दे मैनूं माफ कर दे क्योंकि तुहाडे वचन च लिखा जबूर नंबर 133 च लिखा कि मैं तुहाडियां सारियां बुराइयां नूं खिमा करदा हां और सारे लोगों को चंगा करदा हां प्रभु जी सिर तो लेके पैरों तक जितने भी लोग ने सब छड़ के चले जाओ दर्दा छड़ के चले जाओ दर्दा छड़ के चले जाओ यीशु मसीह के नाम वो छड़ के जा हड्डियां मजबूत कमजोर शरीर बल पाओ यीशु के नाम हालेलुया कमजोर शरीर बल पाओ यीशु के नाम जेड़े कहते कि मैं कमजोर हां मैनूं कमजोरी है वो तारीफ करेंगे और जो तारीफ करेंगे हालेलुया तो जो तारीफ करेंगे कमजोर शरीर बल पाओ वो क्या पता नहीं क्या कि मैं हुस्से होने बहुत रहा मैं हुस्से होने बहुत रहा रूह की शक्ति को बताऊंगा और जिस एनर्जी को उठाएगा तो ताकत बदल इसी हालेलुया धन्यवाद 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 वो बस नबी के सीखर के मैं का बस सकता कमजोरी में अपना शब्द जाए यीशु के नाम हालेलुया कमजोर बन को कमजोर शरीर बन को दावरी यात्रा का अनुसर के जाए दावरी यात्रा छठ के जाए यीशु के नाम पे यस लॉर्ड शुद्ध पवित्र आत्मा शुद्ध हर बात छोड़ के चला जाए हर बात छोड़ के चला जाए हर बात छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम पे धन्यवाद दुख बीमारियां छठ के चले जाए जिन्हें प्रेगनेंसी में रोक नहीं दुख बीमारियां छठ के चले जाए जब भी कैंसर नेम ऑफ जीसस 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 मैं कैंसर करना शैतान का बोलना कैंसर जो शैतान है तो उन्हें खिलाफ बोल दिया तो मैं कैंसर करना आज बंधन को तुम जाओगे जब 20 साल में 50 साल में तो उन्हें बंधन को करेंगे हालेलुया मैं देख गया बंदगी चौदह बंधन को किया तो उन्हें बंधन को किया जो शैतान ने बंधन आज खोलना इसीलिए काम करना आज खोलना इसीलिए काम करने दिया आज खोलना इसीलिए काम कर फायर शैतान को मैं फायर मांगता वो शक के चले जाए नशे वाली आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ शराब पीने वाली आत्मा वो सिगरेट पीने वाली आत्मा वो शक जा जितने भी ऑनलाइन देखते हैं मैं छू लिया पिता का आत्मा तो छू लिया प्रभु यीशु का आत्मा तो छू लिया पवित्र आत्मा छू ले मैं फायर मांगता अंधकार छोड़ के चला जाए अंधेरे की आत्मा छोड़ के जाए अंधेरे की आत्मा छोड़ के जाए अंधेरे की आत्मा छोड़ के चल जाए अंधेरा डार्कनेस कैंसर नेम ऑफ जीसस वो लाइट है मेरा परमेश्वर लाइट है वो लाइट है वो शून्यता में हालेलुया आजाद हो जाओ कर्जे तो आजाद हो जाओ कर्जे की आत्मा का विश्वास कर जाए यीशु के नाम हालेलुया कर्जे की आत्मा शक के चले जाए मैं कैंसिल करना नेम ऑफ जीसस अंधकार छोड़ के चला जाए अंधकार छोड़ के चला जाए अंधेरा छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम शुरू अपने हाथ से जो मिला सके वो शुरू कोई तरफ से शुरू के चक्का करें बुखार वाली आत्मा छोड़ के जाए इन्फेक्शन नॉर्मल यीशु के नाम हालेलुया हार्ट नॉर्मल यीशु के नाम पे पल्स जिन्हों की पल्स घट है वो पूरी हो जा रही यीशु के नाम पल्स पूरी हो रही यीशु के नाम हालेलुया हार्ट नॉर्मल पल्स नॉर्मल किडनियां नॉर्मल यीशु के नाम करंट नॉर्मल यीशु मसीह के नाम किडनियां के रोग छट के चले जाए जिन्हें ऑनलाइन देख रहे हैं जिन्होंने किडनियां के रोग है वो किडनियां रोग छट के चले जाए किडनियां का कैंसर छट के जाएगा ना कैंसर करना किडनी का कैंसर जिन्होंने किडनियां कैंसर है वो छट के चला जाए मैं फायर मांगता होली गोस्ट फायर जिन्होंने किडनियां कैंसर है वो छट के चला जाए जिन्होंने लीवर कैंसर है वो छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से आज कैंसर की लोग कैंसर करना यीशु मसीह के नाम से ओदे सामर्थी नाम से ओदे जिंदा जलानी नाम से जिंदा लहू तो उत्ते आ रहा हालेलुया जीवित लहू तने शून्य हालेलुया लॉर्ड जीसस धन्यवाद शून्य पवित्र आत्मा शून्य सब कुछ शून्य आजाद कर आज का दिन तो अगली शिफा का दिन आज का दिन शिफा का दिन सामर्थ का दिन ले सामर्थ को ले पिता परमेश्वर की सामर्थ मिल जाए हालेलुया धन्यवाद इन जीसस नेम थैंक यू जीसस सच्चा बैठ जाओगे हालेलुया धन्यवाद थैंक यू फादर थैंक यू जीसस लॉर्ड जीसस धन्यवाद
Thank you for हालेलुया Jesus. धन्यवाद हालेलुया 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 तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की हालेलुया खुदावन ने अपने सामर्थ ना भरया ਆਪਾਂ परमेश्वर ਦਾ थैंक्स करेंगे हालेलुया हालेलुया सभी जोर से तारीफ करेंगे जोर से तारीफ करेंगे थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया चिंता करने के लिए आवाज तेरे सामने इतना बड़ा धन्यवाद प्रदर्शित आमीन जिन्हां ਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੂਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੂਇਆ Praise the Lord. Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद Thank you, Jesus. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਓ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ Thank you, Jesus. Lord Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਆਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰਥ ਸੀਗੀ ਇੰਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਸਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂया तारीफ करेंगे जोर से खुदा की जोर से इस पट्टी गवाही के लिए परमेश्वर ने ऐसे वक्त फील किया है वर्शिप के दौरान इन्हां दे 2 सालों तो खारिश की प्रॉब्लम सीगी और बहुत ज़्यादा इन्हां दे खारिश सीगी एलर्जी सीगी और इसे दौरान खुदावन ने छू के हील कर दिता है
ਔਰ ਸਾਰੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਨੱਚ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ओर ਲਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਭੈਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਨੱਚ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਵਕਤ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ जोर से परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸੋਚ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, अपने गिट्टे वाल देखी जाने, अपनी सोचा वाल देखी जाने, अपने रोग वाल नहीं देखना, अपनी सोचा वाल नहीं देखना, परमेश्वर की वाल देखना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੱਚ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਮਸਾ ਸੀ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਨਾ ਕੋ ਹਾਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਮੈਂ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਘੁੰਮਣਿਆ ਸਿਆਣਿਆਂ 'ਚ
ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਿਓ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੀਟ ਚੜਾਓ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜਾਓ। ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖੈੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਢੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੁੱਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਤੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਠ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁਖੀ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦੱਸ। ਉਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਾ ਵਾ ਤੇ ਦਿਗੜੀ ਡਿਆ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਲੈਟਰ ਇਹ ਡਾਲਵਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਢੀਂਡਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਤੇ ਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸਤਾਨ ਦੇ ਸਤਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਗੇ ਸੁਣਦੇ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੂੜੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਬੂਟ ਆਏ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਲੈ ਗਏ। ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਦਿਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਵੜਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਜਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਛੋੜਿਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦਾ ਉਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮਾਰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤੜਕੇ ਮੈਂ 10-11 ਵਜੇ ਪਟੇਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੱਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ 'ਚ ਵਧੇ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ 5 ਟਰਾਲੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਦੋ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਟੀਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੇਢੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੀਰ ਅਰਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੀਰ ਅਰਗੇ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਹੀ ਚੱਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲੋ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਲੋਕ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਇਹ ਭਰਾ ਦੇ ਤੇ ਐਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਟੇਢੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਨਾ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. हम जो कोई सुनांगे इन्होंने गोविंद भाजी के भांजा जी आ और दसोतो जी इन्होंने कोई सुनांगे आप। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर के नाम की। हालेलुया। ये बहुत ही बड़ी गवाही है, बहुत ज्यादा बड़ी गवाही। बड़ा मिराकल्स जिन्हों आप कह सकते हैं। राती ब्रदर जी कोई कटर वाली मशीन होंगी है, ये काम करते हैं, लकड़ का काम करते हैं, कारपेंटर का। और राती ये मशीन के विच मतलब कि आ गए और इन्हों का लाइव दिखाओ, इन्हों का कुर्ता देख सकते हैं पर इन्हों के शरीर के उत्ते कोई खरोश नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने सचमुच इन्होंने हाथ दे के बचाया और ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रधान जी ने दसिया, गोविंद जी ने भी परमेश्वर के नाल, परमेश्वर के दासां दे नाल एडियां चालां नहीं चलदियां तां फिर किया परमेश्वर आप अगे हो के उन्हां बचाउंदा है। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा ने उन्हां दे विच दा मैसेज दिता कि खुदा दे दासां नूं आपां तंग नहीं कर। वचन च लिखा जे खुदा दे दास नूं कटोरा पानी ना भी दिंदे आ, वो कहंदा ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਬੋਲਦਾ। ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ कि मैं सेवा करता, दिलों सेवा करता। तो शैतान ने इहदा अटैक किया पर अटैक चलूगा। हालेलुया। शैतान का मन कोई नहीं चलेगा। हालेलुया। वो तीर कदे भी बरबर नहीं होणगे। हालेलुया। जिवें लिखा, मैं तुहानूं इन्हां दी गवाही दे एक वचन
ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਜੋ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਰਾ 11 ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮੀਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਟਰ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਟਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਸੀ 3-4 ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਟਰ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਤੇ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗਗਨ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਭੱਜਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਛੁਣਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਸਪੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਵੱਧ ਪਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੀ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣਾ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਆ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਊਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ
ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਰੇਟ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਕੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪ ਸਕੈਨ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸਕੈਨਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੈਨਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਉਹ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਸਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਕੈਨਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ 2-4 ਲੱਖ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਟਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਸਜੇਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਕੈਨਿੰਗਾਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਕੈਨਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Thank you, Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਸਟਰ ਕਮਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਦੇਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਰ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਛੂਹ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹ ਔਰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੀਲ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और हत्थां ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ क्योंकि ब्रदर संदीप कैमरे की सेवा करता सारा बंदियां सारी ब्रदर ये देखता परमेश्वर नवाजी शू का चंगा करे, बल शक्ति देवे और उसे दुआ करेंगे।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਾਕਾ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਆਏ ਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, 2-3 ਵਾਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, 20 ਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ 10:30 ਵਜੇ, ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚਰਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚਰਚ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗਦੀ ਆ 11 ਤੋਂ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਮਿੰਟ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਛੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਰਾ ਸੀ ਛੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, 3ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਐਜ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ? 3ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और इस भैन के जीवन की भी गवाही है। दसते कि कुछ सवेरे मैं बड़ी परेशान सी जो हजूरी दे विच आई, और घरों कहते जो मैं हजूरी च आई मेरा आने को बिल्कुल मन नहीं करता सी, पर परमेश्वर लैके आया। और हुणे दसते कि आराधना के दौरान मैनू बिल्कुल शांति महसूस हुई, कुछ मैनू बहुत वधिया फील होया, और ये परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया। हालेलुया। इन्हां दे पूरे परिवार ने सब ने प्रार्थना की याद रखना, और सारिਆਂ ने इन्हां दे पूरे परिवार लिए आपां प्रार्थना करांगे कि परमेश्वर जल्द इन्हां दे पूरे परिवार को इस जगह ते लेके आवे। हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया। और ये बेटी की गवाही है नेहा, ये भी पिछले दिनों च बीमार हो गई सीगी, और इन्हें बुखार चढ़ गया सीगा, और इन्हें मैं फोन किया और ये बड़ा रो रही सीगी। ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਲਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਲਬੀਰ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਟੀ 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Camera साफ किया ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਓ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੀ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ऐसे हफ्ते च इन्हों तुम बिल्कुल दवाई के नाम देखोगे आमीन हालेलुया और दुआ करांगे इस बेटी का हालेलुया सर्वशक्ति मां पिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस खुदावन इस बेटी नाम ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਲੋਕ ਸ਼ਪੋਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਐਲਰਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਓ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀ ਹੀਲ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਬੀ ਹੀਲ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਰ ਮਾਨਗੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਹਰ ਜਾਦੂ ਪੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ बीमारी वाली आत्मा हमेशा हमेशा ही छट के चली जाए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मांगते हैं आमीन आमीन बैठ जाओगे थैंक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ब्रदर केश वास्ते दुआ करांगे ब्रदर केश सूरन नसी तो आए थे सूरन नसी तो खड़े हो जाएंगे खड़े हो जाओ ये ब्रदर पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तंग परेशान सीगा ये बहुत सारी इन्फेक्शन हुई पई सी बहुत सारी प्रॉब्लम सी और इतने आ भी नहीं सकता अज अं खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने इन्हों बद शक्ति दिता और इस जगह पर पहुँचे बड़ी कोशिश की इन्होंने एक महीना हो गया इन्होंने कोशिश करते पर रुकावटा पैंदियां सी फिर इन्होंने फोन के उत्ते दुआ कराई फोन से 2-3 बारी दुआ कराई तो पिता परमेश्वर ने छू के चंगा किया आज़ाद किया आओ असी सारे जने हथ वधावांगे दी वाल दुआ करांगे कि रहिंदी मानगी कमजोरी आ नशे की तल इन्हू छड्ड के चली जाए आओ असीं दुआ करांगे हालेलुया हालेलुया सर्वशक्ति मान पिता परमेश्वर और रब्बा सनाल में किस्से के रखे पिता परमेश्वर ब्रदर मुकेश तुहाडी हजूरी च आया जो भी तुहाडी हजूरी च होंदा कदे खाली नहीं जाता पिता परमेश्वर ये ब्रदर तुहाडे पाक लोह च छुपाउने खुदावन इन्हें छू के चंगा करो आज़ाद करो सारी रोग मान की कमजोरी हमेशा हमेशा नहीं छड्ड के चली जाए आज का दिन यदि शिफा का दिन मांगते हैं पिता परमेश्वर इन्हें छू के चंगा करो आज़ाद करो हर तलब नशे वाली आत्मा इन्हें छड्ड के चली जाए तो तुहाडा वचन बयान करता कि रोगियों के सिर ते हाथ रखोगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे ये ब्रदर चंगा हो जाए हर एक मान की रोग अंधकार जादू पूरा इन्हें छड्ड के चला जाए तो यीशु के पाक लोह च करते हैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मांगते हैं आमीन आमीन आज बढ़ जाओगे थैंक यू जीसस धन्यवाद 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस पूर्वी हवाएं जब चलती है खुश्क ज़मीन हो जाती है पूर्वी हवाएं जब चलती है
Thank you, Jesus. Praise the Lord. पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। Praise the Lord. खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, Yes, sir. खुदा की डरो मत। नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। 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 तुम बस चुप खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता Yes, Lord. था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। उसमें खुदा से वही पानी मजबूरदा हो बैठा था। उसमें खुदा से वही पानी मजबूरदा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। Thank you, Jesus. का मौसम लमा ना को सिंध ना बल्द ना वी का बोशा ना कर पे किसी के ये अब्बा है पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਬੰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਸਵਾਂ ਅੰਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਦਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਲਾਮ ਲਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਲਾਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ ਵਚਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਿਆ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਵਚਨ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਜਦ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਢਾਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਔਰ ਰਾਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਜਿਆਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 30 ਪੜਾਂਗੇ 30 ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 30 ਪੜਾਂਗੇ
ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਲੈਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ 5 ਆਦਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਲਰ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਪੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। हे यहोवा मैं तेरी वडियाई करांगा क्यों जो तैं मैनू उतां खिंचिया ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਨੈਕਟ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ 5 ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਇਸੇ ਦੀ 5। ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜਿਉਂ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕੇ ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਢੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਉਂ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਲ ਭਰਦਾ ਵਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਉਂ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੀ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 34 ਦੀ ਅਸੀਂ 19 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਏਗੀ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫੇਵਰ ਭੇਜਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗੇ 19 ਆਇਤ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਆ, ਜੋ ਜੋਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ, ਰੋਗ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਸ਼ਟ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀਵਤ ਵਚਨ। ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਾਨ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਟਾਨ ਬਣਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏਗਾ, ਟਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏਗਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਲੋਕ ਭੇਜਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਆ, ਉਹ ਟਕਰਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਟਾਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾ, ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਸੋਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਖਰੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਾਲ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਚਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਰੇਤ ਆ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਏਗਾ, ਰੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਦੁਆ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਓਹੋ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਆਹ ਵਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਸਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਸ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਟਾਨ ਬਣਨਾ। ਚਟਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਲੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਟਾਨ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਪਰ ਅਲਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹਜੇ ਫੁਕਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੇਸ ਦਾ ਦੌੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਚੰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ।
ਵੇਸ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, MC ਸੀ ਬੰਦਾ, ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ WhatsApp ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। 3 ਮੌਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜੈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਜੰਮਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉਹ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਟਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਧਨੀ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ VIP ਆਏ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਚੂਰਾ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਯਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਨਿਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਈ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠਿਆ, ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵਸਤਰ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਦਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜੀ ਖਾਣਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੋਟੀ ਪਈ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਮੁਬਾਰਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੋਗੇ, ਚਟਾਨ ਬਣੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮਾੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਝੀਲ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ 30 ਦੀ 11 ਪੜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਟਾਨ ਬਣਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ 11:30 ਦੀ ਜਬੂਤ ਬਦਲੀ ਦੀ। ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਟਣ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਤੱਪੜ ਲਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਮਲ ਕਸ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਗਾਵੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੇ। हे ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਤੱਪੜ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਮਲ ਕੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ? ਨੇੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਟਾਉਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਫਵਾਹ ਡਾਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰੇਗਾ ਨਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਚਟਾਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਫੜਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਡਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20 ਅਧਿਆਇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20 ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਰ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। 11 ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਯਹੂਨਾ ਨਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੱਸ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨੱਸ ਗਈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਨੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਿਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੀ ਚਪਰਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਅਮੀਰ ਕੀ ਗਰੀਬ, ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ,
बीमार का जाके तू बिस्तर उल्टिया जाके तू बीमार की खबर नहीं कि आप सारे कामों का न्याय होना उन्होंने करनिया के अनुसार किया उन्होंने न्याय किया जाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कहना इसलिए कहना हाँ जी लास्ट बना के दी 15 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੇਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ ਫੋੜੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਰਗੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਧਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਧਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 6 ਭਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਛੱਡੇ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਮਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਆ।